الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے ناظرین، ٹھیک ہیں؟ میں آپ حکیم ارسلان اجاز دارالشفا چینل شیخپورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ۔ جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سردیوں کا موسم جا رہا ہے، تو اس میں یہ نزلہ زکام بہت زیادہ جو ہے نا ہو رہا ہے لوگوں کو، بچوں میں، بڑوں میں۔ تو اس کے لیے آج میں ایک ریمیڈی بڑی مجرب اپنے دواخانے کی ازمودہ جو ہے نا وہ میں لے کے آیا ہوں، جو ہمارے بڑے بزرگوں سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ کو پہلے تعارف کروا دوں کہ یہ نزلہ زکام کتنی قسم کا ہے، یا یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے۔ دراصل نزلہ زکام جو ہے نا ہماری طب یونانی میں اس کو ہم دو قسموں میں لیتے ہیں۔ ایک قسم کو ہم بادر کہتے ہیں اور دوسری قسم کو ہم ہار کہتے ہیں۔ بادر جو ہوتا ہے وہ سرد نزلہ زکام ہوتا ہے، اور جو ہار ہوتا ہے وہ جو ہے نا گرم نزلہ زکام کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو جو بادر ہے تو وہ زیادہ تر نا سردیوں میں باہر کام کرنے سے، تیز ہوا، ٹھنڈی ہوا میں کام کرنے سے، کوئی سردی لگ جانے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ایسی غذاؤں کا استعمال جن میں بلغم پیدا کرنے والی غذائیں ہوں، صفرا کی جس میں بہت زیادہ چیزیں ہوں، تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا جو ہے نا وہ نزلہ زکام کا باعث بنتا ہے۔ تو جو گرم ہے تو وہ گرم نزلہ زکام بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ گرم نزلہ زکام سردیوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ زیادہ گرم چیزوں کا استعمال جو کہ معدے میں گرمی ہو جائے، ہونے کی صورت میں گلا پک جاتا ہے، نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے۔ تو باہر زیادہ دھوپ میں کام کرنے سے جو ہے نا وہ نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ بڑی احتیاط رکھنی ہے کہ جب کسی کو نزلہ زکام ہو نا تو اس کا ہاضمہ جو ہے نا وہ درست رہنا چاہیے۔ وہ ہاضمہ اس دوران نہیں خراب ہونا چاہیے، کیونکہ پھر زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط اس کی یہ ہے کہ گرمی میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو دھوپ سے بچا جائے، گرم چیزیں نہ اتنی استعمال کی جائیں۔ سردیوں میں بھی دیکھا گیا کہ جس طرح لوگ آج کل کے موسم میں بھی آئس کریم وغیرہ کھا رہے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھا رہے ہیں، بوتل کا بھی استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ نا نزلہ زکام ہونا تو پھر عام بات ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نزلہ زکام جو ہے نا یہ دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جس کو ہم کیرا گرنا کہتے ہیں۔ تو نزلہ جو ہوتا ہے نا وہ پانی کی صورت میں، جو زکام ہوتا ہے وہ پانی کی صورت میں جو ہے نا وہ نکلتا ہے ناک سے، اور جو نزلہ ہوتا ہے وہ بلغم کی صورت میں جسے ہم کیرا کہتے ہیں، وہ گلے میں ایسا لگتا ہے جیسے چیز اٹکی ہوئی ہے، گر رہی ہے، جسے ہم کیرا گرنا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آج میں ان دونوں مسئلوں کے لیے یہ ریمیڈی لے کے آیا ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ نزلہ اور زکام دونوں میں آپ کو مفید ہے اور فائدہ دے گی، اور اس سے بلغم بھی خارج ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 5 تولے سونڈ لے لینی ہے۔ 5 تولے سونڈ، 5 تولے یہ بڑی الائچی، اس کے آپ نے دانے لینے ہیں 5 تولے۔ 5 تولے وزن ان دانوں کا ہو، یہ چھلکے سمیت نہیں لینی، اندر سے دانے نکال کے 5 تولے۔ اور یہ دال چینی، یہ بھی عام گھروں میں یہ مسالے ہوتے ہیں۔ سونڈ آپ کو وہ مل جائے گی پنساری سے۔ تو یہ بہت ہی ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، بڑا ایک تھوڑی سی ریمیڈی ہے 2-3 چیزوں کی، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اپنا، اور آپ کو بہت جلد رفاقہ ہوگا اس سے۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نا یہ 5 تولے یہ لے لی، اس کو ہاون دستے میں بلینڈ کر لیں یا ہاون دستے میں کوٹ لیں، پھر 5 تولے یہ اس کو کوٹ لیں، پھر 5 تولے اس کو کوٹ لیں، گرم بڑی الائچی کو،
इन तीनों चीज़ों को जो है ना अलहदा अलहदा आपने कूट लेना। कूटने के बाद इनको एक प्लेट में ले लें, प्लेट में लेके ये सफूफ बन जाएगा, पाउडर, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। पाउडर की सूरत में जब ये बन जाएगा तो इसको आपने ना तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना, तीनों पाउडर्स को मतलब कि आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करके तो इसको रख लेना किसी महफूज जगह पे, अपनी डिब्बी में किसी में डाल के तो रख लें। मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का होगा। ये इस तरह का ना ये सफूफ बन जाएगा, बारीक सफूफ, ये बारीक सफूफ बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने बच्चों को जो है ना तकरीबन 1 से 2 रत्ती जो है ना, 1 रत्ती जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी 1 रत्ती जो है बच्चों में, छोटे बच्चों को देनी है। और जो बालग आदमी हैं, बड़े हैं, वो इसको आप लेंगे आधा ग्राम जो है ना तकरीबन ½ टी स्पून जो है ना वो ले लें। तो ये आप सादा पानी के साथ या चाय के साथ इस्तेमाल करें। चाय के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फायदा देगी। एहतियात इसमें यही है कि आप सर्दी से बचें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये रेमडी इस्तेमाल करने से आपको बहुत अफाका होगा। और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें कि जो सफरा पैदा करती हों और बलगम पैदा करती हों। तो बाकी ये आप इंशाल्लाह इसको बनाएं। अगर आपको ये किसी सूरत आपको नहीं बनाना आ रहा या आपको नहीं समझ आ रही, आप इस नुस्खे के मुतालिक मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपको इस रेमेडी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल के कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। और दूसरा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 03213261 582 और ये स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो आप मुझसे रब्ता कर लें। अगर किसी सूरत ये आपसे नहीं बनती या आपको नहीं समझ आ रही तो ये आपको मेरे से बनी बनाई भी अवेलेबल हो जाएगी और बहुत ही मतलब मकबूल पैसों में आपको ये मिल जाएगी। तो अगर आप तो शोखपुरा से बिलोंग करते हैं या शोखपुरा में रहते हैं तो आप ये मेरे दवाखाने से आके भी ले सकते हैं। मेरे दवाखाने का एड्रेस है तारिक रोड, मोहल्ला रसूलपुरा, गली खुशी मोहम्मद ओठी, नज़द जवेद कंगना हॉस्पिटल पुराना। तो आप वहाँ पे आके भी मेरे से दवाखाने से भी ले सकते हैं। अगर आप शोखपुरा के बाहर के रहने वाले हैं तो आप ये रेमडी मेरे से मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये 250 रुपये में अवेलेबल होगी। तो उसमें ये होगा कि आप में देखा जाएगा कि आप किस शहर से बुला रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको TCS के पैसे भी बता दिए जाएंगे। ये सिर्फ मेडिसिन के पैसे हैं 250 रुपया। ठीक है, ये तकरीबन आपको 15 दिन की मेडिसिन मिलेगी 250 रुपये में। तो उसके लिए आपको अगर आप TCS के ज़रिए मंगवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये करना होगा कि जो नंबर स्क्रीन पे आपके आ रहा है इसी नंबर पे आपको जैज़ कैश पैसे पहले करवाने होंगे एडवांस में 250 रुपया और प्लस जो आपको TCS के पैसे बताए जाएंगे तो वो आप जैज़ कैश करवा दें। उसके फौरी 1-2 दिन बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह आपके एड्रेस पे वो मेडिसिन पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो से जो है कि फैज़याब हो रहे होंगे और दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह आपके लिए नई से नई वीडियोस लाता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी बीमारी पे या किसी जड़ी बूटी पे मैं मज़ीद वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस मौजू पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं या आप किस मौजू पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जो मेरा नॉलेज होगा मैं उस मुताबिक आपको उस पर गाइड करूंगा। और उसके अगर तो वो कोई बीमारी के मुतालिक होगी तो कोई बेहतर से बेहतर रेमडी भी बता सकूं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इसके साथ ही नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.